Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على رسول الله وسلم pada malam hari ini kita di Musala Al-Khairiyah bersama kita bersama Al-Ustaz Muhammad Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para habaib yang lainnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighhu al-wasilah. صل على محمد يا رب عصاه بفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر للمذنبين. يا ربي صل على محمد يا رب لا تقضى رجانا. يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. يا رب صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي بمشانا بنوره. يا ربي صل على محمد يا ربي بزانك وأمانا. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمصطفى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء.
وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الغالب البائس الوارث الملك السالم عالم الكائن والبين والزين والزانب يسبح الغافل والبارئ والطاني والغالب ويوحده النافق والصامت والجامد والزائم يغلب بعدله الساكن ويذكره بفضله الظالم. لا إله إلا الله. حكيم نظر بديك به والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعزما وعدودا وروحا ولحما وجلدا وشعرا بنظم متألف متراكب من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط الخلق بسط الكرم والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب يقولون إلى الله. هل من طلب نجاة فأولده المطالب فرأيت كنت باكيا من الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيائب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك العدل نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يخلق آدم من الطين اللازم وأراد فقره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأشياء أكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء
أول ما نستفتح به رد حديثين ورد النبي كان قدره عزيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في هديه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على الحديث الثاني عن عطيب يسار كعب الأحبار قال علمني بطارة إلا سفرا واحدا كان يخدمه ويدخله السنون فلما مات بفتاته فإذا فيه النبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص الشعر ويتزر على وسته يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبر الله تعالى على كل شرف يسوفنا في صلاتك صفوفه بالقتال قلوبهم وصحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة سوف زينهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم وجدنا ما لهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضرابا نسب شعرا وازداد الكرسي هيبته ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه طرا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استتبت الكمثر بخلقه وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهاجه القويم. اجعلنا من خيار أمته وانصرنا بدير حرمته وانصرنا غدا بزمرته واستعمل ألسنتنا بمدحه ونصرته وأغنى متمسكين بسنته وطاعته وأغنى على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه جنة وإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يوم يشفع للخلائق وترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل من الغافلين عنه قد راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إن كان معنا في سنة المآت إخواننا منعناهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وابقنا نعم صالح يفقهنا وعلى ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولمعك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. فإذا توفيتنا فتوفتنا غير مفتونين ولا مقتولين واختم لنا من قاب غير عجمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا رسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ندفع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim Muhammadin min zahibi والسلام دائمين بدوام منزلات وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Muhammad Fatih
Allah bi hayati, semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Hafizal Mahbub Ustaz Muhammad Mansur yang sama-sama kami hormati dan kita cintai bersama para hadirin yang tidak bisa disebut namanya, mohon maaf karena begitu banyak para hadirin yang datang pada hari ini. Yang saya hormati jemaah dari Mushola Rahmatul Ikhlas, jemaah dari Mushola As-Salam, jemaah dari Masjid Jami Al-Amin, dan yang saya hormati para hadirin dan jemaah sekalian yang tidak disebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim al-fadhil kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, subhanallah, pada malam hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, hidayah, wal inayah, serta dengan izin Allah yang dapat menjadikan kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka tawakufan pengajian kita tawakufkan untuk sementara. Sekaligus pada malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama segenap pengurus Al-Khairiyah sebelumnya mengucapkan jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih kepada para hadirin dan jemaah sekalian yang selama ini menghadiri majelis taklim ini, dan kepada para donatur yang selalu istiqomah berpartisipasi di dalam terlaksananya kegiatan taklim ini, dan kepada seluruh panitia Al-Khairiyah. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada para kopi Al-Khairiyah. Pak, perlu kita ketahui, Al-Khairiyah ini punya kopi. Apa kopi? Khusus untuk masak. Masakan beliau nggak kalah enak seperti masakan restoran. Alhamdulillah, mereka selalu standby untuk menyajikan, menghidangkan untuk taklim pengajian. Olehnya kita sangat bersyukur sekali kepada para panitia. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi khusus kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Fatih yang selama ini memberikan pelajaran ilmu semoga bermanfaat. Kita doakan guru kita semoga beliau dipanjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah berikan kesabaran di dalam membimbing kita semua, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan yang namanya bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kami segenap pengurus Al-Khairiyah sebelumnya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan jemaah sekalian, wabil khusus kepada guru kita. Mungkin selama kegiatan taklim ini ada kesalahan, ada kekurangan, ada kehilafan, kami mohon permohonan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-Fatih tidak panjang kalah. Selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan tausiah mau'izatun hasanah, mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita kepada guru kita Ustaz Muhammad Fatih. Fadhil Sini alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah,
Di malam hari ini, malam rutinitas kita kumpul bersama di Mushola Al Khairiyah, taklim mingguan kita. Namun malam hari ini kita berbeda. Malam hari ini kita tawakufkan sementara sekaligus Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berjumpa lagi di pengajian-pengajian kita berikutnya. Kita berjumpa terus Ramadan sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam. Amin ya rabbal alamin. Hadir di tengah-tengah kita para habaib, khusus Habib Abdul Rahman Al-Jufri, Habib Ali Barakbah, dan para habaib yang lainnya. Mohon maaf Al-Fakir nggak hafal namanya. Ya, namun tidak mengurangi rasa Al-Fakir, rasa penghormat Al-Fakir kepada semuanya. Dan Ustadz Kuswoyo, Ustadz Bapak Merangkap RT Mansur, Bapak Mansur, mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir di sini mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah taala. Ad-dunyawiyah bil maisarah wal ukhrawiyah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ini jamnya jam 8 kurang 9 menit. Ya insyaallah kita tutup jam 8 kurang 5 menit. 4 menit berarti. Ini dalam rangkanya banyak nih. Ya, dalam rangka Isra Mi'raj, tawakufan menjelang bulan suci Ramadan. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah satu kejadian di mana Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan untuk Nabi Muhammad. Jadi Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad itu sebagai pertama penghormatan kepada Nabi Muhammad. Allah taala memuliakan Nabi Muhammad. Yang kedua menghibur Nabi Muhammad. Dan yang ketiga adalah sebagai perintah kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namanya apa? Isra. Ya. 1.300-an kilo kurang lebih. Ya, 1.300-an kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini keberangkatan ini nggak ada rencana. Ya, tiba-tiba Rasulullah lagi santai. Ada yang dalam riwayat lagi di kamar, dalam riwayat lagi di samping Ka'bah. Ya, tiba-tiba diberangkatkan, didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ya, sebelum keberangkatan Rasulullah ditambahkan lagi kemantapan kesucian hatinya Rasulullah SAW, namanya kisah Syaqqus Sadr, pembelahan dada. Ya, ini udah mukjizat deh. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, ya nggak bisa pakai logika kita. Didatangi oleh malaikat Jibril. Rasul dibaringkan, dibelah dadanya, diambil hatinya yang sudah suci, ditambah suci lagi, dibersihkan dengan air zam-zam. Walakin zadahu tuhran ala tuhri, kata Imam Habsyi. Yang suci makin suci lagi, yang kuat makin kuat lagi. Ya, dicucilah dibersihkan lagi, ditambahkan kesucian lagi dengan air, oleh malaikat Jibril yang dibasuh dengan air zam-zam. Setelah itu disiapkanlah buraq, berangkatlah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita sering dengar ayat linuriyahu min ayatina. Banyak yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di perjalanan Isra. Di antaranya di perjalanan Rasulullah SAW mencium aroma yang sangat wangi. Ya, Rasulullah mencium aroma yang sangat wangi luar biasa. Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril apa ini? Wangi yang sangat luar biasa harumnya. Kata malaikat Jibril, ini adalah aromanya Masyitoh binti Fir'aun. Masyitoh binti Fir'aun. Ya. Yang tukang sisirnya putrinya Fir'aun, babysitter kalau sekarang gitu. Kok bisa? Ya, wangi seperti ini. Karenanya adalah imannya beliau yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang walaupun kerja sama Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam agama Islam. Singkat cerita, ketika lagi menyisir rambutnya putrinya Fir'aun, sisirnya jatuh. Ya, sisir ya, jatuh. Pas lagi jatuh diambil dengan baca Bismillah. Dengar nih anaknya nih. Loh, siapa itu Allah? Kan dengan nama Allah. Siapa itu Allah? Kata putrinya, emang ada Tuhan selain ayahku? Kata Siti Masyitoh, Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu. Ya, kata anaknya, tidak ada Tuhan kecuali ayah saya. Singkat cerita, kalau gitu aku laporkan kepada ayah saya. Dilaporin deh. Singkat cerita, dilaporin. Setelah dilaporin, maka didesak Masyitoh biar kembali berkeyakinan sebagaimana sebelumnya, agar meyakini Tuhan adalah Fir'aun. Gak mau. Diancam dengan ancaman yang paling berat, yaitu dinyalakan gidir, ya, diisi air,
diancam kalau masih beriman dengan Allah, Anda masukin ente dan anak-anak ente ke dalam gidir ini. Ya, tapi karena kuat imannya beliau, satu demi satu anaknya dimasukin. Gimana rasanya tuh ketika depan matanya anaknya dimasukin ke dalam gidir yang luar biasa panas. Satu sampai terakhir anak yang kecil, anak yang belum bisa berbicara. Ini rasa sayangnya lebih kuat lagi kan. Biasanya kalau orang tua sama anak yang udah dewasa, udah kuliah sama anak yang masih bayi, yang anak kandung yang masih bayi, lain perasaannya enggak. Kita biasanya lebih nggak tega dengan anak kecil kalau lagi sakit, tapi kalau orang udah dewasa udah biasa. Ya artinya lain kasih sayang kita. Maka ketika ibunya giliran anaknya yang kecil ini, agak sedikit rasa takut, rasa khawatir. Akhirnya Allah kasih kuasa untuk berbicara ini anak. Ya Allah kasih kuasa dengan berbicara, maka salah satu yang bisa berbicara, takallam fil mahdi nabiyya Muhammadin fayahya wa Isa wal Khalilu wa Maryamu. Ya. Ada satu bait menjelaskan beberapa orang-orang yang bisa berbicara dari sejak buayan. Di antaranya pertama Nabi Muhammad SAW. Dan di antaranya adalah wa Masyitah binta Fir'aun. Ya, binti Masyitah binta Fir'aun gitu. Putri dari tukang sihirnya anaknya Fir'aun. Akhirnya kata anak kecil tadi nih, yang anaknya dia, ya Ummi, wahai ibuku, jangan kamu takut, kita dalam kebenaran. Ya, jangan takut, kita dalam kebenaran. Karena dikasih vitamin dari keadaan yang luar biasa, yang di luar nalar manusia. Ya, anak kecil tadi kok bisa ngomong, berarti imannya Siti Masyitah makin kuat. Mungkin kalau yang ngomong dewasa biasa, tapi anak kecil, ini ada keajaiban. Maksudnya ada anak kecil bisa berbicara di waktu yang di waktu yang belum harus bicara gitu. Harus bicara. Wahai ibuku, engkau dalam kebenaran, jangan takut. Akhirnya makin kuat imannya. Akhirnya semuanya dimasukkan ke dalam gidir itu. Wa fi riwayat, dalam riwayat dikatakan bahwasanya sebelum masuk ke dalam gidir itu, nyawa mereka sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diabadikanlah di malam Isra Mi'raj, Allah perlihatkan keistimewaan Siti Masyitah, aromanya tercium yang sangat wangi luar biasa. Itu salah satunya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Isra-nya, di kejadian Isra itu. Nah, di Isra juga sebelum Mi'raj ya, terus Rasulullah SAW diperintah malaikat Jibril, ya Jibril, ya Muhammad, inzil fasolli, turun di sini sholat. Ya, beberapa tempat disuruh sholat. Yang pertama adalah di situ di mana tempat Nabi Musa ketika berteduh dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa dikejar Fir'aun, maka singgah di pohon itu. Ya, Rasulullah suruh sholat situ. Terus berhenti lagi di yang berikutnya di tempat Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berhenti lagi di Bethlehem, Baitul Laham, ya, tempat kelahiran Nabi Isa. Jadi di sini juga ada pelajaran buat kita bahwasanya Rasulullah di tempat-tempat di mana dahulu menjadi napak tilas, ya, kejadian-kejadian yang luar biasa. Ini pelajaran juga buat kita. Ini kita kaum muslimin yang sangat mengalami kemunduran saat ini adalah kita nggak menapak tilas kejadian-kejadian di masa lalu. Sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah para dari masa Rasulullah, sahabat tabi'in, dan apa yang terjadi dalam Islam, itu kemunduran buat kita semuanya. Kita zaman sekarang sangat minim pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah di Isra itu, di masa Isra aja udah berapa tempat yang Rasulullah di situ dikasih tahu oleh malaikat Jibril, ini tempatnya ini tempatnya ini, tempatnya ini. Sampailah Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Nah, dari situ Rasulullah sampai di situ, ada malaikat Jibril, tiba-tiba di belakang makin ramai orang. Ya, setelah udah penuh, malaikat Jibril azan dan qomat. Ya, wallahu alam azan dan qomatnya apakah seperti yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW atau bagaimana, wallahu alam. Malaikat Jibril mengumandangkan azan, setelah azan qomat. Maka Rasulullah SAW ditakdim. Diperintah malaikat Jibril untuk menjadi imam. Salat deh. Syariat sholatnya bukan apakah seperti sekarang, saya nggak paham, kurang gitu paham. Yang pasti syariat sholat yang sekarang inilah ketika Rasulullah SAW diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti ini. Nah, kalau yang saat Rasulullah menjadi imam di Masjidil Aqsa, itu wallahu alam. Ya, bagaimana caranya? Setelah sholat selesai, semua pada bubar atu-atu. Ditanya malaikat Jibril, wahai Muhammad, tahu gak itu siapa yang tadi ikut kepada kamu, bermakmum bersamamu? Kata Nabi Muhammad, la ya Jibril, aku tidak tahu. Itu semua adalah anbiya yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Arwahnya diturunkan ke Masjidil Aqsa untuk menjadi makmumnya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah sebagai memuliakan Nabi Muhammad. Sampai arwah para anbiya diturunin kemana? Ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Menjadi makmumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Haddad mengatakan dalam satu qasidahnya, imamun lahu taqdimu fi kulli hadratin mu'azzamatin marfu'atul qadri waz-zura. Imamun, seorang pemimpin, lahu taqdim, prioritas buat Nabi Muhammad. Diutamakan, didahulukan. Kalau disebut apa-apa pasti Nabi Muhammad. Nah, saat itulah Nabi Muhammad ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjadi imam dari para nabi-nabi yang telah terdahulu yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah naik ke langit. 7 lapis langit dinaikkan oleh Rasulullah SAW. Begitupun pelajaran dari langit pertama, kedua sampai 7. Itu semua adalah riwayat hadis dalam Sahih Bukhari itu menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad hakikatnya. Kalau kita memikir dengan akal yang jernih, itu semua adalah hakikatnya setiap langit itu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Naik langit pertama, diketok tuh malaikat Jibril kalau bahasa kita nih. Ya, minta dibuka fastaftah. Malaikat Jibril istaftah, minta bukain pintu. Kata yang di dalam, man hadza? Qala Jibril. Wa man ma'ak? Qala Muhammad. Aw qad ursila ilaih? Qala na'am. Kata penjaga pintu langit, marhaban bih fa ni'mal maji'u ja. Kata malaikat Jibril ketika minta dibukain pintu, kata malaikat penjaga langit yang pertama, siapa itu di luar? Kata malaikat Jibril, aku adalah Jibril. Sama siapa ente wahai Jibril? Bersama Muhammad. Udah diutus belum? Kata penjaga pintu langit. Kata malaikat Jibril, sudah. Ya, akhirnya apa? Marhaban bih fa ni'mal maji'u ja. Selamat datang, yang sebaik-baiknya datang telah tiba. Itu kata malaikat penjaga setiap pintu langit. Setiap pintu langit menjawab seperti itu. Selamat datang, yang sebaik-baiknya datang telah tiba. Berarti di sini ada pemahaman makna yang sangat luar biasa. Setiap malaikat penjaga langit udah diberi kabar bahwa saya nanti akan datang seorang nabi akhir zaman akan lewat sini tapi dalam keadaan telah diutus. Maka setiap malaikat mengatakan apa? Marhaban bih fa ni'mal maji'u. Ya, selamat datang. Bahwasanya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Yang sebaik-baiknya yang akan datang telah tiba. Maka dibukakan pintu. Ketemu di situ ternyata ada siapa? Ada Nabi Adam. Naik ke langit kedua, begitu juga semua dialognya. Pasti yang penjaga pintu langit bertanya, siapa? Jibril sama siapa? Sama Muhammad. Udah diutus belum? Pasti nanya gitu. Udah diutus belum? Udah. Marhaban bih fa ni'mal maji'u ja. Selamat datang. Yang sebaik-baiknya datang telah tiba. Di situ ada siapa? Di situ ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik ke langit ketiga, di situ ada Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat ada Nabi Allah Idris. Naik pintu langit yang kelima ada Nabi Allah Harun. Naik pintu langit keenam ada Nabi Allah Musa. Yang ketujuh ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setiap para anbiya yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, marhaban bil akhi soleh wan nabi soleh. Kecuali Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Ngomongnya apa? Marhaban bil ibni soleh wan nabi soleh. Ya, kalau yang lain, selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Kalau Nabi Adam, selamat datang wahai anakku yang soleh. Dan Nabi Ibrahim, selamat datang wahai anakku yang soleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ujung-ujungnya Nabi Adam alaihissalam. Sampailah ke Nabi Allah Ibrahim, di situ Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini tempat di mana 70.000 malaikat tiap hari masuk, nggak keluar lagi sampai kiamat. Wow, berapa jumlahnya sekarang tuh? Ya, lurusan Baitul Ma'mur adalah Ka'bah. Ya, banyak ulama kita menjelaskan, lurusan Baitul Ma'mur adalah Ka'bah. Setelah itu naik lagi, sampailah Sidratul Muntaha. Udah nggak ada lagi yang bisa naik, nggak ada yang lagi yang turun. Makanya Muntaha, ujung dari yang namanya alam semesta. Masih nih didampingin malaikat Jibril nih. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, kalau ente lewat ente bisa tembus. Kalau anda lewat, anda kebakar. Ya, kalau ente lewat bisa tembus. Kalau anda lewat, kebakar. Semua ada magomnya, ente bisa. Di sini kan menunjukkan lagi bahwasanya tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril nyerah. Sehebat-hebatnya malaikat Jibril, ya pemimpin para malaikat. Ya wahai Muhammad, kalau aku naik ke atas, aku terbakar. Kalau engkau lihat, engkau akan bisa ikhtarok, tembus. Kalau aku ihtarok, aku terbakar. Kalau engkau ikhtarok, akan bisa menembus. Beda kho sama ha. Ya, kalau ihtarok terbakar, kalau ikhtarok tembus. Bedanya apa? Kho sama ha.
Ya kalau ngomongnya haha juga gimana ini? Ya kan sama aja ini. Akhirnya berjumpalah dengan Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Walhasil di situ singkat cerita diperintahkan sholat 50 waktu. Turun deh ke Nabi Allah Ibrahim, turun ke Nabi Musa. Nabi Musa nanya, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Allah memerintahkan kepadaku sholat 50 waktu. Waduh, berat, nggak bisa. Kalau bahasa kita berat, wahai Muhammad, nggak bisa umat ente 50 waktu. Minta kurangin lagi sampai 40. Turun. Naik lagi 30. Turun. Kurangin sampai 20, sampai 10. Sampai 10 masih disuruh kurangin lagi. Akhirnya tinggal 5. Pas udah tinggal 5, gimana? Wahai Muhammad, berapa? 5 sekarang. Masih belum sanggup umat ente. Minta kurangin lagi. Udah, sekarang kalau segini ada udah malu. Ya, aku ridho, aku pasrah dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada lagi pembahasan, kata ulama. Kenapa Nabi Musa nggak langsung ya minta kurangin, jangan segitu, minta 10 atau minta 5. Atau bahkan minta aja 3, 50 kebanyakan. Nabi Musa ini adalah seorang yang juga mencintai Nabi Muhammad. Nggak dikasih bilangan khusus, biar apa? Biar bolak-balik. Ente kalau cinta sama orang, kira-kira kalau ketemu sebentar gimana? Hah? Kalau ketemu sebentar gimana kira-kira? Ya kurang, iya gak? Apalagi waktu lagi dulu zaman PDKT, ya kan gitu. Nabi Musa orang yang sangat mengenal Nabi Muhammad, karena setiap anbiya itu memerintahkan kepada umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak langsung suruh kasih bilangan yang paling ringan, yang paling rendah? Karena Nabi Musa biar bolak-balik, Nabi Muhammad biar banyak dialog bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah itu turunlah Nabi Muhammad SAW, selesailah kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Sebenarnya masih banyak lagi panjang lebar, Al-Fakir tahunya segitu doang. Masih banyak banget. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki punya kitab Wa huwa bil ufuqil a'la. Kitabnya segini itu tentang Isra Mi'raj. Segini kita baca gimana banyak banget ya. Dan beliau mengarang juga kitab yang lebih tipis lagi. Namanya kitab Al-Anwarul Bahiyah. Itu lebih tipis, lebih singkat lagi. Yang tebal ini sangat banyak luar biasa kisahnya. Mudah-mudahan kita berkat kisah tadi menjadi iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir nih kita masalah puasa. Sedikit aja sebagaimana yang sudah saya juga ceritakan kemarin di Masjid Al-Amin ya, mungkin di sini ada yang belum dengar masalah malam pertama. Ya, malam pertama ini malam yang paling istimewa buat kita. Kenapa? Karena malam pertama ini adalah Allah akan memandang hamba-hambanya. Yang dipandang oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan Allah azab selama-lamanya. Ya, jadi kalau Allah mandang kita di malam pertama tadi, kita nggak diazab sama Allah Ta'ala selama-lamanya, nggak bakal transit ke neraka, langsung surga. Nah, kita harus kejar ini nih. Sebagaimana nanti di bulan Ramadan kita kejar Lailatul Qadar, kita juga kejar malam pertama ini. Gimana biar Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya di malam itu? Kita jadi orang yang tarhib Ramadan, mentarhib Ramadan. Kita harus menjadi orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Menyambutnya bukan nanti enak ada takjil mulu di musola, bukan. Enak nanti ya ada sahur bersama, enak nanti yang jualan takjil, yang jualan segala macam, yang jualan sarung, jualan koko. Itu nggak ada masalah, girang deh, boleh. Tapi bukan girang yang itu. Ya, siapa yang akan Allah pandang dengan pandangan rahmatnya? Mereka adalah orang yang girang dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena di dalam satu bulan nanti akan mendapatkan segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan mudah. Malaikat istighfarin kita yang pada puasa 24 jam sepanjang satu bulan. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bau mulut kita nih, bau yang kagak enak nih, Allah kasih pahala. Bau mulut enak gak kira-kira? Tapi wala la khalufu ma misaim atyab indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang puasa lebih harum daripada aroma kasturi. Maknanya apa ya? Ini kan suka jadi buat ledekan sama anak nih. Ini mau nyumisik gak? Panggil itu. Hah, kan gitu ya. Suka bercanda tuh gitu. Ini sebenarnya adalah kias aja. Maknanya adalah karena bulu kita berpuasa, mulut kita bau. Karena bau mulut itu sebab puasa, Allah kasih pahala seperti kita pakai parfum misik di hari Jumat mau sholat Jumat. Lebih besar pahalanya daripada pakai parfum tadi. Jadi gara-gara puasa mulut kita bau. Karena bau kagak enak, Allah kasih pahala gara-gara puasa. Dan pahala itu lebih besar daripada kita memakai minyak wangi untuk sholat Jumat. Itu maksudnya. Diamnya tasbih, tidurnya ibadah semuanya. Makanya kita girang, insya Allah
ya nanti di malam pertama kita sambut Ramadan, kita sambut dengan sukacita, kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyambut bergembira, bahagia, Allah pandang kita. Kalau Allah pandang kita, enggak diazab selama-lamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah Al-Fakir, mungkin selama mengaji atau mengisi di sini ada khilaf dari Al-Fakir, kesalahan Al-Fakir, mohon diberikan minta maaf yang sebesar. Dan kalau ada yang merasa terusik gara-gara pelajaran, aneh nggak minta maaf deh. Ya gak? Kalau ada yang kesinggung gara-gara pelajaran, aneh kagak nggak minta maaf. Ngapain minta maaf? Orang dari kitab. Ya kan gitu. Kalau kekeliruan Al-Fakir pribadi dari sikap Al-Fakir, lisan Al-Fakir, mungkin ada adab-adab yang kurang baik, ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar. Insya Allah kita berjumpa lagi di pengajian-pengajian kita. Ma'lutuf wal afiyah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga Allah kumpulkan kembali kita pada pembukaan taklim nanti dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan para ulama kita, guru-guru kita, para hadaib, semoga mereka diberikan kekuatan, diberikan kesabaran di dalam membimbing umat, karena ilmu-ilmu beliau sangat bermanfaat buat kita. Sebagai penutup, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika umur Al-Fakir panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Tidak bisa berjumpa di dunia, insya Allah di akhirat kita akan berjumpa. Amin. Sampai berjumpa di acara dan gelombang yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin dan jemaah sekalian, nanti selepas sholat isya, tolong jangan pulang dulu, karena panitia sudah menyiapkan santapan jasmani nasi biryani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.